میجر یو پولیس پایی د جاسوسي ادارو یو سړی دی پر قبله مخ ودرېږي قرآن دې واخلي چې په دا الکشن کې دوی زیاتوب کړی دی که نه دی کړی ته زما د ملک چرنیل یې ستا قدر زه کوم ته زموږ د وطن جاسوسي ادارې ستا قدر موږ کوو تاسې د دې ملک سترګې و غوږونه یاست او چې تی د غلو سره په وردۍ کې ناست یاست د قاتلانو سره په وردۍ کې ناست یاست د چرسو د تاریخو د سمګلانو په وردۍ کې ناست یاست پر تی دې هم لعنت وي ستی پر دغه دې هم لعنت وي علامہ صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ بعض ہمارے اکابرین فوجی اکابرین سول بیوروکریسی کے اکابرین گلہ کرتے ہیں کہ تاریخ تحفظ آئین پاکستان ہمیں غلط ناموں سے پکارتی ہے میں عرض کیا ہوں میں عرض کیا ہے ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم اپنے فوجوں کے خلاف لڑیں ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم اپنے ایماندار وردی پوش پولیس سپاہی کے خلاف لڑیں ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم اپنے ان بہترین ایجنسیوں کے خلاف جو گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈتی ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوں لیکن جب ہماری ایجنسیاں اپنی تمام تر صلاحیت کے باوجود جب ہمارے انتہائی کمپیٹنٹ جنرل انتہائی بہترین سپاہی 2 نمبر چور حکومتوں کا ساتھ دیں گے تو ہم کہیں گے مرد آباد مرد آباد ہر آدمی مرد آباد ہر سپاہی مرد آباد ہم اسٹیج سے پاکستان کے تمام فوجی سپاہیوں سے پاکستان کے تمام پولیس کے ایماندار سپاہیوں سے پاکستان کے تمام ملیشیا کے افسران سے 10 بستہ عرض کرتے ہیں خدا کے لیے چور حکومتوں کے لیے اپنے بچوں کو پر گولیاں مت چلاؤ چور حکومتوں کے لیے اپنے ماضی خراب مت کرو اپنے آپ نے اس ملک سے وفاداری کال کیا ہے آپ نے اس ملک کے آئین سے وفاداری کال لیا ہے ہم آپ کو قبلہ روح کے سب کھڑے ہوں گے ہمارے جنرل ہمارے فوجی افسران ہمارے سول بیوروکریٹس آئین کی پاسداری کریں ہم ان کی عزت کریں گے بھائیوں کی طرح بڑے بڑے بھائیوں کی طرح ایون اپنے والدین کی طرح لیکن جب آپ مقدس وردی فوج کی پہنتے ہیں مقدس وردی پولیس کی پہنتے ہیں اور دنیا کے ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے سیاراؤں پہ صبح شام سار ماشام غلو ولار دی پاکستان دوری کمزور ہی نہ دی دا پاکستان فوج دوری کمزور ہی نہ دی دا پاکستان پولیس دوری کمزور ہی نہ دی شدات دا غلچ ولار دی شدان نس سنبالا ولائی پاکستان فوج دا طاقت لري دا پاکستان فوج سپاهیان دا طاقت لري دا پاکستان پولیس دا طاقت لري دا پاکستان لیویز دا طاقت لري دا سار ماشام پر دیغلا ولاړ دي ہمیں مجبور نہ کیا جائے مرد خلق نہ مجبور کئی کہ فوج ملیشیا لیویز او پولیس داخل نہ گرزی بیا به زما سره قرآن کوي کس خلق زما سره به قرآن کوي پر کور به یو سړی را کوي د دې خلکو به لاسونه موږ تړو دا به موږ ساقو یو سړی به پر کور موږ لیونی نه یو پاکستان فوج زنده باد لیکن کم فوج هغه فوج چې د آئین تحت کار کوي پاکستان پولیس زندہ باد کم پولیس بھائی چیز آئین احترام کی دے پاکستان چیز پاکستان دے اولس احترام کی اور دے ظالم پکور کی زار دسا دے ظالم پکور کی کبابو نہ خورے دے یتیم پکور کی وجہ روڑے وقت بے غیرت اغجی دارو دا اغجی دا جنت لار دا دار غلط سر الناس دے بیتون دے خواری وازل دے پاکستان پلانایم دا سی ندا اغورز دے اختر جان مینگل پدغه کې دماکه سوي اختر جان ګیلم کړی و
भाई धमाकों से खत्म नहीं होंगे लोग। आपने अताउल्लाह खान के 14 साल बेटे को 30 साल पहले ISI ने आपने उसके घर से अगवा किया, उसको लाश का पता भी नहीं चला, तो क्या अताउल्लाह खान को संभाल सके? आपने सरदार नौरोज खान के बेटों को 7 बेटों को कुरान का वास्ता दे के पहाड़ से उतारा और फिर फांसी चढ़ाया। क्या बलोच तारीख खत्म हुई? आपने किन किन लोगों को नहीं मारा? आपने हमारे बुजुर्गों को इस पादाश में कि वो इंसानी हमदर्दी की बात करते थे, एक आदमी एक वोट की बात करते थे, पार्लियामेंट की बात करते थे, आपने उन्हें 20-20 साल जेल दी। हमने आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा, हमने आज तक ये नहीं कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, लेकिन पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी और मेरा ईमान है तो तारीख तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, उस पाकिस्तान को जिंदाबाद नहीं कहेंगे जिसमें बलोच गुलाम होगा, जिसमें पश्तून गुलाम होगा, जिसमें पंजाबी अवाम गुलाम होंगे, जिसमें सिंधी अवाम और डेरों के नीचे होंगे। उस पाकिस्तान को जिंदाबाद कहना गुनाह कबीरा है और हम ये गुनाह कबीरा नहीं कहेंगे। हम पाकिस्तान जिंदाबाद उसको कहेंगे जब बलोच जिंदाबाद होगा, जब सिंधी जिंदाबाद होगा, जब पंजाबी जिंदाबाद होगा, जब गिलगित बल्तिस्तान और तमाम फिरके एक दूसरे के बरादरी में हो, उस पाकिस्तान को हम क़यामत तक जिंदाबाद करेंगे। हम इस बचाएंगे। हम भी इल्जाम था कि हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान नहीं माना। अरे जनरल बाबू, अरे पुलिस के अफसरान साहिबान, हमने इस मुल्क से मोहब्बत की है। हमें हमारे बाप दादा ने इस खाक से मोहब्बत करना सिखाया है। इस पशीन में अल्लामा साहब 1929 में जबकि अब्दुल समद अशरफी की उम्र 22 साल थी, उसके बड़े भाई की उम्र 24 साल थी और उनके एक रिश्तेदार अयूब खान अशरफी की उम्र भी तकरीबन 25 साल थी। यहाँ उन पर मुकदमा चला कि ये लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पार्टी बनाना चाहते हैं। यहाँ जिरगा बैठा, उन जवानों को 3-3 साल जेल इसलिए दी कि आप अंग्रेज हुकूमत की हुक्मरानी। जर्नल साहब, मैं ताने देने वाला आदमी नहीं हूँ, मुझसे नूर को मर्द फरंगी खिलाफ जंग कावा तद फरंगी नो करी कवल, मर्द फरंगी खिलाफ जेलो तद फरंगी पकोरू की दगावे। हम अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ लड़ रहे थे, गली गली कूचे कूचे में बलोच पश्तून सिंधी सराइकी हम गरीब लड़ रहे थे। यहाँ पश्तून इलाके में पत्थर पत्थर पे हर कबीला लड़ा। उन्होंने वजीर आजम नहीं बनना था किसी ने, उन्होंने इस मुल्क में वजीर नहीं बनना था, वो इसलिए लड़े कि वो मदर वतन पे खारिजी हुक्मरानी के खिलाफ थे। बड़े बड़े आलिम दीन बैठे हुए हैं, आज वो लोग हमें आजादी का दर्श देते हैं। खलक वो मुर्शद आजादी लाल राष्ट्री जो अंग्रेज की फौज में भर्ती थे, जो अंग्रेज की पुलिस में भर्ती थे और यहाँ से आजाद मुल्क अफगानिस्तान पे हमलावर होते थे। अंग्रेजों के लिए अफगानिस्तान कब्जा कर रहे थे। रसूल मकबूल का कहना है, शायद अगर मैं गलत हूँ, आलिम लोग बैठे हैं, कि हराम का पाला गोश्त, हराम से परवरिश पाया गोश्त जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हमने एक दिन अंग्रेज की नौकरी नहीं की। तुमने अंग्रेज के लिए मुसलमान दुनिया पे हमला किया, हत्ता काबा पे हमला किया। तुम अच्छे मुसलमान हो, हम बेकार मुसलमान हैं। तुम अच्छे पाकिस्तानी हो, हम बेकार पाकिस्तानी हैं। बाबा जा बढ़।
आए हमारे साथ इमरान खान की पार्टी इलेक्शन जीत चुकी है तहरीक इंसाफ। और जिस भूलने अंदाज में, जिस गलत अंदाज में शहबाज शरीफ ने कहा था अल्लामा साहब कि दहशतगर्दी को हम बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अरे शहबाज बाबू, आपने 25 करोड़ इंसानों की राय पे हमला करके दहशतगर्दी की है। आप दहशतगर्द हैं, आपका साथ देने वाले जर्नल दहशतगर्द हैं, आपका साथ देने वाले सिपाही दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी क्या होती है? लोगों को हरासा करना और फिर दहशतगर्दी करके फिर एहराम बांध के काबा खुदा को मानो। शर्मीज यमन बाबा, तुम लोगों से तो वो गालिब गरीब अच्छा था जो कर्ज की मैं पीता था कभी कभी। उसने भी कभी सरूर में कहा कि यार काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और तत्संग से काबिल खुदा के घर का करोड़ इंसानानु वो टोली दिखला कड़ी थी खुद नर दी बजेलू क्या चवली थी। सरफराज मुक्ति तेरा बाप मेरा दोस्त था, बेकड़ वाला, तेरा बाप मेरा दोस्त था, मुझे और कोई पता नहीं। अख्तर जान का धरना आया है, वो कहता है कि बाज बच्चियों को छोड़ दो, कोई आसमान नहीं गिरेगा, छोड़ दो इन बच्चियों को, छोड़ दो, जाने दो घर, फिर गिरफ्तार करना, फिर गिरफ्तार कर लो, ये बच्चियों को जेल डालना बुरी बात। अख्तर जान की पार्टी ने जो मुतालिबात रखे हैं, अख्तर जान इस तारीख का हिस्सा है। अगर वो इस तारीख का हिस्सा भी ना हो, हम वो लोग हैं कि हम जालिम और मजलूम की लड़ाई में मजलूम के साथी हैं। नौजवानों खबर दादा बस खुदा वस्तले तयवील इदा सरगला वलाड तारीख इंसाफ वालों को मैं एक बात उर्दू में इसलिए कहूंगा कि मेरे दो साथी समझ जाएं। तारीख इंसाफ वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, जितनी ताकत पाकिस्तान के अवाम में तारीख इंसाफ के पास है, किसी के पास नहीं है। इस ताकत को इस्तेमाल करने का जो तरीका चाहिए, राजा साहब आप माफी चाहता हूँ, खोसवा साहब मैं माफी चाहता हूँ, मुझे मजबूर न करें, मुझे मजबूर न करें कि मैं ये ऐलान करूं कि इमरान खान के जेल निकलने तक मैं इमरान खान का नायब हूं, मैं संभालूंगा तारीख इंसाफ को, मैं तारीख इंसाफ की कुव्वत को लड़ाने के लिए वो करूंगा। बहुत बड़ी ताकत है जजान तारीख इंसाफ वाला जो है पनारो कार की तंजीम बजोड़ हुई पश्तनख्वा मिले पार्टी कारकुनानों मेहरबानी वकई फलसफों बराबर कई नवाब साहब इशारा दरता वकड़ा अमजद खान हूं वका नूर मुर्गुरम वका फलसफों बराबर कई न द चाह सर बदी कहू न द चाह सर जान कहू न द चाह सर दा कहू, लेकिन दासी बेगैरत उशान हम दजान न जोड़ू चार चार आतुल खे मुश्के की या वच मोलाड़ी वतन तो खबर वतन समझ नहीं वसाइल बाइज मज। पाकिस्तान को अगर कोई चलाना चाहता है, पाकिस्तान चल सकता है, पाकिस्तान को अगर कोई बचाना चाहता है तो उसका वाहिद रियाज ये है। अल्लामा साहब ने बड़ी पुरमगज, हामिद भाई ने भी, हमारे बखी साथियों ने भी बड़ी अच्छी तकारीर की। उसका वाहिद इलाज ये है कि जर्नल कर्नेल सरकारी मुलाजिम गैर सरकारी मुलाजिम तमाम सियासी पार्टियां अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर तौबा करें कि जो गलतियां हमने माजी में की हैं वो हो चुकी। अब आए इस मुल्क को आइन के तहत चलाएं, आइन बालादस्त होगा। उस आइन के तहत
जो पार्लियामेंट वजूद में आएगी, मुंतखब पार्लियामेंट, वो तमाम पॉलिसियों का मंबा और मरकज होगी, वो ताकत का सरचश्मा होगी। हर इदारा अदलिया, प्रेस वाले, फौजी, ये सारे अपने आईनी हदूद में आजाद होंगे, लेकिन पार्लियामेंट की बालादस्ती के ताबे होंगे। पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। कोई ना माने, हमने ये फैसला किया। हमने तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह रहमान अवाम की ताकत से, अवाम के भरोसे से, अवाम की सपोर्ट से हम इन जालिम दीवारों को गिराएंगे और यहाँ एक जमहूरी निज़ाम, ऐसा निज़ाम जिस पे कोई किसी का जुल्म न कर सके, जिस पे फर्द का फर्द पे जुल्म नहीं होगा, जिसका फिरके का फिरके पे जुल्म नहीं होगा, जहाँ कानून की बालादस्ती होगी, हर आदमी आइन के सामने, कानून के सामने बराबर होगा। रोटी रोजी का जिम्मेवार अल्लाह के बाद पाकिस्तान होगा। ये पाकिस्तान चलेगा भी और बेहतरीन अंदाज में चलेगा। तारीख तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मुझे ये दफा जोड़ कर दी अज़ीज़ानो, दो खबर दी उर्दू यार, उर्दू क्यों कि मैं पश्तो क्यों करता हूँ कम। हमारे गिर्द अल्लामा साहब, हमारे खित्ते में, हमारे इर्द गिर्द बहुत बड़ी जहानी जंगी फिजा है। उसका तकाजा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और उनसे मुस्तसिल मुमालिक, चीन समेत, अगर हिंदुस्तान भी हो कोई गुनाह नहीं है, इनकी एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें तमाम मुमालिक एक दूसरे के साथ इज्तिमाई अक्ल दानिश शरीक करके ये कोशिश करे कि ये खिता दुनिया के मत सांडों का मैदान जंग न बने। मुर्दागवाड़ अज़ीज़ानो, बड़ा खबर दा अफगानिस्तान दा, अफगानिस्तान ज़रूर द प्लार निकई दरदा, अफगानिस्तान ज़रूर द प्लार द निकई इज़्ज़त थे, मुसलमान मुल्क थे। द अफगानिस्तान पर इस्तिक़लाल चोक ख़वाना बदई, द अफगानिस्तान पर आज़ादी चोक ख़वाना बदई, अगली पर ख़पल सोचो की मुझ पाकिस्तान थे दावायु, पाकिस्तान मेहरबानी वका द अफगानिस्तान सर जोड़ो वका, अफगानिस्तान द पाकिस्तान इत्तिहाद द दुआरू द आज़ादी ज़मानत थे। पमखे खलक राखिस्ती दी अफगानिस्तान वानान बगुज़ी नवाब साहब वो सदा बारे पिछाखे दा वक्त दो लश्लक पाकिस्तानियान द लंदन हम शनाख्ती कार्ड लेरी, द पाकिस्तान दा हम लेरी, वला कातल का बस पाकिस्तानान द जर्मनी शनाख्ती कार्ड हम लेरी, द पाकिस्तान दा हम लेरी, द गरन द तुर्की वरे कई طول أفغانان اشتاق ورقي تذكرة دي جوړه کی دا ملتیم د دوی هغه دیم د دوی زیو راځي خپل سړونه بسره کوي دا چې خلک وایي موږ په زور دا چې خلک وایي موږ په زور باسو دا خبره نه د منلو ده نه د کولو ده چې کوم په افغان دلته پیدا شوی دی په لکو انسانان دي دلې سبقونه ویلي دي دلې تعلیمونه کړي دي دلې زندگی تیره کړې ده دلې لوی شوي دي دا خلک بعد خبره شم چاته سخت خبرې کوو موږ به وایو جان ته به وایو ورور افغانانو زړه ته ګوډې ورکړئ که چیرې وایستا پر بل لار بېرته راوګرځئ پروا نه لري بېرته راسئ دلې خپل کلي سره ګډ خلک دي دویمه خبر دا ده عزیزانو وقت ناوقته دی دلته ملګري اردو یې واورېده ستړي شو ډېر خبره دا ده عزیزانو موږ دا فیصله کړې ده او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لکه موږ چې وایو دا د حق لښکر دی عزیزانو په کور کې سره کښېنئ موږ سره مې کول کړی دی پر کور به سړی راکوئ تحریک شروع کوو د خیر تاریخ د مسلمانۍ تاریخ د حق تاریخ د ظلم خلاف د جهاد تاریخ د ظالمانو څخه د مظلومانو د خلاصولو تاریخ او دلته یو داسې باچهي جوړول چې په هغه کې د چا سره ظلم نه کېږي زیاتوب نه کېږي یو زه بیا دا خبره کومه پولیسوایانو ته
मिलिट्री स्पायान तो मिलिशो स्पायान तो मेहरबानी वकई तासी द हुकूमत पाकिस्तान नौकरान यास द गला हुकूमत पर विनाम पर गरीब इंसानान गोली ला चलोई कनु دا زمون رستي خوش غفل كبد وزيزانو فلان من دبدي وساتي دريت اللور يوانا عرب بقول لك ويا افغانستان لكن صاب ولا يا خوابدي زبا ما يمشي عمران خان كو تي بقرد ما يجي ياكل عمران خان كو عمران خان كو تمام قيديوں کو مہارا گور بچیوں کو پاکستان زندہ باد नारे तकबीर नारे तकबीर पश्तूनिस्तान तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान शिन